1000 साल जिन्होंने जुत्तियां खाधियां ये 75 साल तो इन जनरल और पिछले 39 साल तो इन पर्टिकुलर सिखां दे उत्ते एक तो बाद एक जुल्म करके डर दे के ये भरम पाल रहे हैं कि जी तुसी सिखां नूं डर नाल जां जुल्म दे नाल पिछे हटा लोगे। जे असी तशद्दद दा दौर देखना तो फिर वो 4 दिन तत्ती तवी सिर ते रेत पानी चो बालना पर उसका जवाब की दिता। फिर जवाब 11 सालों के उन्होंने सपुत्र गुरु हरगोबिंद साहब ने दिता है कि जिस दिल्ली तख्त तो हुक्म निकलिया सी उस तो 2 फुट उच्चा तख्त बनाया, तख्त अकाल। उसे ही तख्त ते बह के पहला ऑर्डर कढ़िया आ जाओ जवानी कुर्बान करने लई, वधिया जवानी वधिया घोड़ा वधिया शस्त्र। 4 जंगा मचाइया और ये मैसेज दिता है कि भाई अल्टीमेटली पग तेरी की जहांगीर। साहिबजादे चारों शहीद हो चुके ने, की सी डर सी तुसी 7-9 साल के बच्चे ते बिरध माता उन्होंने जिहड़ा शहीद कर दो, समझते से भी गुरु गोबिंद सिंह समझौता कर लैणगे। तू 4 अंगियारे बुझाए ने, खालसा पंथ जो भांबड़ है वो अजे बाकी है। मैं तेरे घोड़ियां दीयां खुरियां थले ऐसी अग बालांगा कि पंजाब दे दरियावां दे पानियां दा एक भी कुट तैनूं पीना नसीब नहीं होएगा। अंग्रेज तरले करदे सी कि भी एक बार कह दिओ कि भी असी साडे तो गलती हुई तो असी अपने पिंड वापस जाके खेती करांगे, असी नहीं। उन्होंने कहा भी पासे हो। 14-15 सालों का इस पासे लगता है, 20-21 सालों का फांसी जज कहता भी एक बार ये रिग्रेट कर दे कि भी मैनू तुसी जे छड़ दो तो मैं मुड़ के शामिल नहीं होगा कि मैं नहीं इसनूं देना। उन्हें कहा भी मेरी तो चाहना है भी मैं फिर जम्मा सिखां दे घर फिर तुहाडे खिलाफ लड़ा। ट्रायल चल रहा है, जज वकील तक मैसेज पहुँचाता भी ये खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लाउंदे ने आके मेरे चैंबर च, और कोई नहीं इन्होंने को भी ये ना लाण घट्टो घट्ट कुछ भी ना कहण मैं सजाए मौत नहीं उम्र कैद, तो वो कहण कि भी असी तो जिहड़ा है वो चाहुंदे हैं भी तू सानू फांसी दे, तो जो वो मजबूरन दिंदा है तो उन्होंने कहंदे ने असी तो तेरा मूँह मिठा कराना है। दर्शकों ब्रेक तो बाद तुहाडा सब दा भरपूर स्वागत है। सो वीडियोज़ गलबात करन जा रहे हैं कि भारती स्टेट ने उपरों थली सिख एक्टिविस्ट के कतल नाल ये भरम पालिया लगता है कि उन्हां दियां इन्हां कायराना हरकतां नाल कौम की खालिस्तान की प्राप्ति की लहर नूं ठल पाई जा सकती है, पर वो वड्डे भुलेखे विच हन कि उन्हां नूं एक बार फिर सिख इतिहास ते नज़र मार लैनी चाहिए है कि जुल्म अते डर सिखां विच होर भी जोश ते जज्बा जिहड़ा भरदे हन। सो खालिस्तान एक हकीकत है तो भारतीय स्टेट हर किस्म के घटिया हीले वरत के भी इस नूं दबा नहीं सकता। सो इस बारे आपां गलबात करन जा रहे हैं। सो असीं चाहांगे कि तुसीं इसे तरह बने रहना, देखण सुन लिया लिखण लई तुहाडा सब दा बहुत बहुत धन्नवाद जी। डॉक्टर साहब की विचार ने? देखो मैं यूट्यूब लाइव चैट ते देख रहा सी, अज बहुत वड्डी गिणती च साडे व्यूअर जुड़े हुए ने, बहुत सारिਆਂ ਦੇ मैसेजेस ने क्योंकि साडे सारे प्रोग्राम का विषय भी हरदीप सिंह निज्जर होरां दा सियासी कतल है। अच्छा। और उस नाल जुड़े हुए ने बहुत सारे इशूज़ नूं असीं ऑलरेडी अपने अडल्ट सैगमेंट्स दे विच जिहड़ा वो डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए मैं उस पासे जिहड़ा वक्त नहीं देंगा। अच्छा। असीं सारिਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝੇ तौर ਤੇ शुक्रिया अदा करते हैं और तुसीं सब ने बड़ी समझदारी दे नाल ये कहा भी ये वेला है सानू विचार के पूरी कूल और काम हो के संजीदा हो के अपनी स्ट्रैटजी बनाने की लोड़ है। भड़काहट दे विच आके इस वेले कुछ भी इस किस्म का कहना जिहड़ा है वो दुश्मन नूं होर मजबूत करेगा, उन्होंने मौका देगा, क्योंकि वो सानू उस गंदी खेड दे विच घड़ीसना चाहुंदे ने जिहड़ी डर्टी गेम उन्होंने डायस्पोरा सिखां च पोलिटिकल असैसीनेशनस दी शुरू की है, जो लाहौर च परमजीत सिंह पंजवड़ नाल होया, अवतार सिंह खंडा नाल यूके च होया, और इस वेले जिहड़ा हरदीप सिंह निज्जर बीती रात उन्हां दा सियासी कतल किया गया। और जिवें तुसीं कहा कि भी जदों भी जिवें असीं पिछले सैगमेंट च भी गल कीती कि डर दा मकसद तो यही हुंदा है भी तुहानूं जो तुसीं कर रहे हो करना चाहुंदे हो उस तो तुहानूं डरा देना, पिछे हटा देना, चुप करा देना, तो वर्स्ट हुंदा है कि तोबा कर लेना। तुसीं कंन फड़ के कहंदे हो तोबा तोबा, इस रस्ते नहीं जाना। ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੇਲਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਇਸ ਲਈ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਸਟ੍ਰਿੰਜੈਂਟ ਬਲੈਕ ਲਾਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ
ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਫਸਟ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਮੁੱਕਦਾ ਹੈ ਔਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਰੌਲਟ ਐਕਟ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੇ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਯੂਆਪਾ ਜਾਂ ਜੋ NSA ਸੈਡੀਸ਼ਨ ਐਕਟ ਜਾਂ ਟਾਡਾ ਜਾਂ ਉਹ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਏ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖੋ ਤੇ ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਇਕੱਲੇ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਦੇ ਦੇਣ, ਭਾਵੇਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਦੇਣ, ਰੋਟੀ ਕਿੱਥੋਂ ਚੱਲੇਗੀ? ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕੁਰਕ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਬੁਲਡੋਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਡੈਟਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸਜ਼ਾਏ ਮੌਤ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਅੱਜ ਵੀ ਡਿਬੇਟਸ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਐਜ਼ ਏ ਡੈਟਰੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਜਾਂ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਜਦੋਂ ਡੈਥ ਸੈਂਟੈਂਸ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਜੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਬਈ ਕੋਈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਥੋੜੀ ਘਟਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ ਵਰਗੇ ਨੇ, ਚੋਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਂਹ ਵੱਢ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੀਤਾ ਲੱਤ ਵੱਢ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਵੀ ਡੈਟਰੈਂਟ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਿੱਖ ਕੌਂਟੈਕਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ 1000 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਖਾ ਕੇ ਹਕੂਮਤ ਆਈ ਹੈ, ਮੂੰਹ 'ਚ ਥੁੱਕਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਲਾਉਦੀਨ ਖਿਲਜੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ, ਜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਥੁੱਕਣਾ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਮੂੰਹ ਅੱਡ ਦੇਣ। 1000 ਸਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਖਾਧੀਆਂ, ਇਹ 75 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਨ ਜਨਰਲ ਔਰ ਪਿਛਲੇ 39 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਨ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਕੇ, ਡਰ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਭਰਮ ਪਾਲ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਨਾਲ ਜਾਂ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿੱਛੇ ਹਟਾ ਲੋਗੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰਾ ਦਿਓਗੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੀਵਿਜ਼ਿਟ ਹੀ ਕਰ ਲਓ ਸਿੱਖ ਹਿਸਟਰੀ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਓ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਰਤਾਜ ਤੋਂ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾੜਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਸ਼ੇਖ ਅਹਿਮਦ ਸਰਹੰਦੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਸੀ ਕਿ ਸਖੀ ਸਰਵਰੀਆਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਪਪੂਲਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਾਰੇ ਇਸ ਸਾਂਝ ਦੀ ਗੱਲ ਵੱਲ ਤੁਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਮੇਰੀ ਚਾਹਨਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਇਸ ਦੁਕਾਨੇ ਬਾਤਲ ਝੂਠ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾ ਦਿਆਂ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਸ ਘੇਰੇ 'ਚ ਆਪਣੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਲੈ ਆਵਾਂ। ਸੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਦੌਰ ਦੇਖਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ 4 ਦਿਨ ਤੱਤੀ ਤਵੀ, ਸਿਰ ਤੇ ਰੇਤ, ਪਾਣੀ 'ਚ ਉਬਾਲਣਾ। ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕੀ ਦਿੱਤਾ? ਫਿਰ ਜਵਾਬ 11 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿੱਲੀ ਤਖਤ ਤੋਂ ਹੁਕਮ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ 2 ਫੁੱਟ ਉੱਚਾ ਤਖਤ ਬਣਾਇਆ, ਤਖਤ ਅਕਾਲ। ਬਿਲਕੁਲ। ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਪਪੂਲਰ ਕਿਉਂ ਨੇ, ਉਸੇ ਹੀ ਤਖਤ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਪਹਿਲਾ ਆਰਡਰ ਕੱਢਿਆ, ਆ ਜਾਓ ਜਵਾਨੀ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਵਧੀਆ ਜਵਾਨੀ, ਵਧੀਆ ਘੋੜਾ, ਵਧੀਆ ਸ਼ਸਤਰ। ਤੇ 4 ਜੰਗਾਂ ਮਚਾਈਆਂ ਔਰ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਪੱਗ ਤੇਰੀ ਕੀ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੀ। ਇਹ ਸਿੱਖ ਰਿਸਪੌਂਸ ਸੀ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਆਓ ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦਾ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ, ਹੁਣ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਫਤਹਨਾਮਾ ਜਿਹਦੇ ਵੱਖਰੇ ਸ਼ੇਅਰ ਨੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਚਾਰੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਕੀ ਸੀ? ਡਰ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ 7 ਤੇ 9 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਬਿਰਧ ਮਾਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲੈਣਗੇ, ਡਰ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੁਹਰਾਉਂਦਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਯੂ ਹੈਵ ਸਨਫਡ ਆਊਟ ਫਿਊ ਕੈਂਡਲਸ ਬਟ the whole hot burning furnace of Khalsa is around me. I'll make Punjab so hot that your horses won't be able to gallop around the burning plains of Punjab. ਕਿ ਤੂੰ 4 ਅੰਗਿਆਰੇ ਬੁਝਾਏ ਨੇ, ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਜੋ ਭਾਂਬੜ ਹੈ ਉਹ ਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਖੁਰੀਆਂ ਥੱਲੇ ਐਸੀ ਅੱਗ ਬਾਲਾਂਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਘੁੱਟ ਤੈਨੂੰ ਪੀਣਾ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਹਿਸਟਰੀ, ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀ ਹੋ, ਹਿੰਦੂ ਤਵੀ ਹੋ, ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਦੁਮ ਛੱਲਿਓ, ਦਲਾਲੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟੁੱਕੜ ਬੋਚੋ, ਇਹ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਉਹ ਚੈਪਟਰ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਕਿ ਫਿਰ ਉਸੇ ਹੀ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੂੰ 4 ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅੰਗਿਆਰੇ ਬੁਝਾਏ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਫਨੀਅਰ ਖਾਲਸੇ ਨੇ, ਉਸ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੇ
ਇੱਕ ਸਦੀ ਘੋੜੇ ਦੀ ਕਾਠੀ ਨੂੰ, ਘੋੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਠੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾਇਆ, ਮੁੱਠੀ ਮੁੱਠੀ ਪਰ ਛੋਲਿਆਂ ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਉਸ ਸਿੱਖ ਕਰੈਕਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਮੁੱਠੀ ਮੁੱਠ ਖਾ ਕੇ ਛੋਲਿਆਂ ਦੀ ਖਾ ਕੇ ਤੇਰੇ ਲੰਗਰਾਂ ਚੋਂ ਘੂਰ ਮੌਤ ਨੂੰ ਡਰਾਏ ਤੇਰਾ ਖਾਲਸਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਇੱਕ ਸਦੀ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਉਸ ਪੀਰੀਅਡ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੱਕ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਖਮੀਰ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ। ਜ਼ੁਲਮ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਅਰਦਾਸ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ ਧਰਮ ਹੇਤ ਸੀਸ ਦਿੱਤੇ, ਬੰਦ ਕਟਾਏ, ਖੋਪਰੀਆਂ ਲੋਹਾਈਆਂ, ਚਰਖੀਆਂ ਤੇ ਚੜੇ, ਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚਰਾਏ ਗਏ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਖੌਫਨਾਕ ਹੋਰ ਕੀ ਤਰੀਕੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਰਿਸਪਾਂਸ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੀ। ਔਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਭੂਰਿਆਂ ਵਾਲੇ ਰਾਜੇ ਕੀਤੇ, ਮੁਗਲਾਂ ਜ਼ਹਿਰ ਪਿਆਲੇ ਪੀ, ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਢਿੱਲ ਲਾ ਲਿਆ। ਅੰਗਰੇਜ਼ 98 ਸਾਲ ਦਾ ਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੂ ਹਾਰਟਲੈਂਡ ਚੋਂ ਕੱਢ ਲਓ, ਕਿੰਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਂਸੀਆਂ ਤੇ ਚੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਵਰਕਰ ਜਿਹੜਾ ਪਿਓ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਦਾ, 12 ਵਾਰ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਕੇ ਨਿਕਲਿਆ। ਕੱਲ ਹੀ ਮੈਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੀ ਕਲਾ ਮਾਜ਼ੂ ਤੋਂ, ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਅਖਬਾਰ 'ਚ 5 ਗਦਰੀ ਬਾਬੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਲਾਹੌਰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੂਬਸੂਰਤ 'ਚ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਨੇ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਤਰਲੇ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵਾਪਸ ਜਾ ਕੇ ਖੇਤੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪਾਸੇ ਹੋ। ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ 14-15 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਇਸ ਪਾਸੇ ਲੱਗਦਾ, 20-21 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਫਾਂਸੀ। ਜੱਜ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹ ਰਿਗਰੈਟ ਕਰਦੇ ਕਿ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਛੱਡ ਦਿਓ ਤੇ ਮੈਂ ਮੁੜ ਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਣਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਚਾਹਨਾ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਫੇਰ ਜੰਮਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰ, ਫੇਰ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਂ। ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੰਦਾ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖਾ, ਟ੍ਰਾਇਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਜੱਜ ਵਕੀਲ ਤੱਕ ਮੈਸੇਜ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਰੇ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਚੈਂਬਰ 'ਚ, ਔਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ ਇਹ ਨਾ ਲਾਣ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕੁਛ ਵੀ ਨਾ ਕਹਿਣ ਮੈਂ ਸਜ਼ਾਏ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਉਮਰ ਕੈਦ, ਤੇ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਜਬੂਰਨ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਮੂੰਹ ਮਿੱਠਾ ਕਰਾਣਾ, ਬਰਫ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੌਤ ਨੂੰ ਕਲੋਲਾਂ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਦੀ ਗੁੜਤੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਇਤਿਹਾਸ ਪੁਰਾਤਨ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਡਰ ਕੇ, ਰੈਜ਼ੀਲੀਅੰਸ ਲਫ਼ਜ਼ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹਲਕਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ। ਰੈਜ਼ੀਲੀਅੰਸ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਡਿੱਗਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਖੜਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਡਿੱਗਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਸਿਰ ਲੱਥੇ ਹੋਏ ਤਲੀ ਤੇ ਆ ਟਿਕਦੇ ਨੇ, ਲੱਥੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਣ ਪੁਗਾਉਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਸ ਬਖਸ਼ੇ ਈਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਖਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਓਗੇ? ਇਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਜ਼ਮ ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੰਬੰਧਿਤ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀਰ ਨੇ ਅਦੀਬ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੀ ਲਿਖੀ, ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੁਛ ਥਾਟ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਦੇ ਘੁੰਮਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਖਾਬ ਜਾਂ ਖਿਆਲੋਂ, ਕਿਸੇ ਸ਼ਖਸ ਦੇ ਜਮਾਲੋਂ ਬਲਿਹਾਰ ਹੋ ਕੇ ਮਰਨਾ, ਕੁਰਬਾਨ ਹੋ ਕੇ ਜਿਉਣਾ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਸ ਵਿਚਲੇ ਤੱਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਖਾਬ ਜਾਂ ਖਿਆਲੋਂ, ਕਿਸੇ ਸ਼ਖਸ ਦੇ ਜਮਾਲੋਂ ਬਲਿਹਾਰ ਹੋ ਕੇ ਮਰਨਾ, ਕੁਰਬਾਨ ਹੋ ਕੇ ਜਿਉਣਾ, ਸੀਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਧੜਕਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਲਾ ਕੇ, ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਵਿਓ ਇੱਕ ਜਾਨ ਹੋ ਕੇ ਜਿਉਣਾ, ਜਗਣਾ ਮਿਸਾਲ ਬਣ ਕੇ ਜਿਉਣਾ ਮਿਸਾਲ ਬਣ ਕੇ। ਜਗਣਾ ਮਿਸਾਲ ਲਾਈਟ, ਜਗਣਾ ਮਿਸਾਲ ਬਣ ਕੇ ਜਿਉਣਾ ਮਿਸਾਲ ਬਣ ਕੇ, ਛੁਪਣਾ ਨਾ ਓਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਧੜਿਆਂ ਜਾਂ ਟੋਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਜੀਵਨ ਦੇ ਪਲ ਨਾ ਡਰਨਾ, ਸਾਡੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਕੁੱਟ ਨਾ ਐਵੇਂ ਮਰਨਾ, ਐਲਾਨ ਹੋ ਕੇ ਜਿਉਣਾ। ਕਿ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਐਲਾਨ ਵੀ ਇਵੇਂ ਹੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਤੇ ਮੁਗਲਾਂ ਨੇ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਤਾ ਜੀ ਸਾਰੇ ਮਾਰਤੇ ਔਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ, ਔਰ ਉਹ ਬੋਤਾ ਸਿੰਘ ਗਰਜਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਝਾੜ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਾ 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 ਲਾਤੀ ਚੁੰਗੀ, ਆ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਡਿਫਾਈਨਸ ਰੈਜ਼ੀਲੀਅੰਸ, ਔਰ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਟ ਨਾ ਐਵੇਂ ਮਰਨਾ, ਐਲਾਨ ਹੋ ਕੇ ਜਿਉਣਾ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਖਲਾਕ ਦੇ ਤਕਾਜ਼ੇ, ਸਭ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਸੀਮਾ, ਹਰ ਸਾਖ ਦੇ ਤਕਾਜ਼ੇ, ਰੁਕਦਾ ਨਾ ਖੂਨ ਇਹ ਨੇ ਦਿਲ ਚਾਕ ਦੇ ਤਕਾਜ਼ੇ,
ਕੀ ਰੱਤ ਦੇ ਪੁਤਲਿਆਂ ਨੇ ਚਟਾਨ ਹੋ ਕੇ ਜਿਉਣਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਹੋ ਜੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਚਟਾਨ ਬਣ ਜਾਓ, ਇਸ ਦਾ ਖੂਨ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਆ, ਖੂਨ ਸਾਡੀਆਂ ਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੌੜਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਗਾਲਬ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੰਟੈਕਸਟ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਲੋਹ ਹੀ ਕਾਹਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਟਪਕੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਰੱਤ ਦੇ ਪੁਤਲਿਆਂ ਨੇ ਚਟਾਨ ਹੋ ਕੇ ਜਿਉਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਦਿਲ ਧੜਕਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਗਾਂ 'ਚ ਅਣਖ ਦਾ, ਗੈਰਤ ਦਾ ਖੂਨ ਵਗਦਾ, ਉਹ ਚਟਾਨਾਂ ਬਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਸਾਇਲੈਂਟ ਸਪੈਕਟੇਟਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ। ਬੇਦਾਗ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ, ਬਸ ਦਾਗਦਾਰ ਮੈਂ ਹੀ, ਉਹ ਲਿਸ਼ਕਦੇ ਨੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ, ਮੈਲੀ ਨੁਹਾਰ ਮੈਂ ਹੀ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਧਿਆਨ ਮਾਰੋ ਕਿੰਨਾ ਕਠਨ ਹੈ ਯਾਰੋ, ਇੰਨੇ ਖੁਦਾਵਾਂ ਅੰਦਰ ਇਨਸਾਨ ਹੋ ਕੇ ਜਿਉਣਾ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਗੈਰਤ ਨਾਲ ਜਿਉਣ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਹੀ ਖੁਦਾ ਬਣੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਖੁਦਾ ਬਣੇ ਬੈਠੇ ਹੈ ਬੁੱਤ ਹਮਾਰੇ ਤਰਾਸ਼ੇ ਹੋ, ਵੀ ਜਿਸ ਕੌਮ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਖਤੋ ਤਾਜ ਦਿੱਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਤੇ, ਅੱਜ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਤੰਕਵਾਦੀ, ਅਲਗਾਵਵਾਦੀ, ਉਗਰਵਾਦੀ ਨੇ, ਔਰ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਆਸਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਕੋ ਪਰਸੀਕਿਊਸ਼ਨ। ਜਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਪਰਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੁਗੈਦਰ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਬਹਿਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਮੈਂ ਕੱਲ ਸਾਊਥ ਬੈਂਡ ਦੇ ਦੀਵਾਨ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਨਵੰਬਰ 84 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਇਹ ਕੂਕਾ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਪੱਗ ਚਿੱਟੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਿਹੰਗ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਪੱਗ ਨੀਲੀ ਹੈ, ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਪੱਗ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਪੱਗ ਹੈ ਵੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਥਾਂ ਸਿੱਖ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ, ਕਿਤੇ ਖੰਡਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਟਰੱਕ ਤੇ, ਕਿਸੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਸਿੰਘ ਵੀ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਵੀ ਸਾੜੀ। ਔਰ ਇਹ ਹੈ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਆਸਰਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਉਜੜ ਗਏ ਆ, ਬਸ ਇਹੀ ਹੌਸਲਾ ਹੈ, ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਇਹ ਵਸਣਾ ਇਸ ਉਜੜਿਆਂ ਦੀ ਬਸਤੀ, ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਇਹ ਇੰਨੇ ਬੇਜਾਨ ਹੋ ਕੇ ਜਿਉਣਾ। ਕਿ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਬਸਤੀ ਉਜੜ ਗਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬੇਜਾਨ ਹੋ ਕੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਿਉ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਕਹਿਰ ਪਹਿਰ ਅੰਦਰ ਅਵਲ ਲੁਕੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਯਾਰੋ ਰੁਕੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਆਉਣਾ ਪਿਆ ਜੇ ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਤੀਰ ਹੋ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਜਿਉਣਾ ਪਿਆ ਨਗਨ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾਨ ਹੋ ਕੇ ਜਿਉਣਾ। ਇਹ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨਾ ਸਿੰਬੋਲਿਜ਼ਮ ਹੈ, ਮੈਂ ਜੇ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਵਕਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚਾਹੇ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁੱਕੇ ਵਾਂਗ ਬਣਾ ਦੇਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁੱਕਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤੀਰ ਹੈ। ਔਰ ਇਹੀ ਹੈ ਉਹਦਾ, ਇਸ ਕਹਿਰ ਪਹਿਰ ਅੰਦਰ ਅਵਲ ਲੁਕੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਕਿ ਵੀ ਐਵੇਂ ਭੱਜ ਭੱਜ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਦਾ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸੰਭਲ ਕੇ ਦੇਖਣਾ। ਇਸ ਕਹਿਰ ਪਹਿਰ ਅੰਦਰ, ਇਹ ਕਹਿਰ ਦਾ ਪਹਿਰ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਅਵਲ ਲੁਕੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਯਾਰੋ ਰੁਕੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਆਉਣਾ ਪਿਆ ਜੇ ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਤੀਰ ਹੋ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਫਿਰ ਮੈਸੇਜ ਕਲੀਅਰ ਹੋ, ਜਿਉਣਾ ਪਿਆ ਨਗਨ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾਨ ਹੋ ਕੇ ਜਿਉਣਾ। ਅਖੀਰਲੇ, ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਸ਼ਹਿਰ ਉਹ ਹੈ, ਇਹ ਪਹਿਰ ਪਹਿਰ ਉਹ ਹੈ, ਪੱਥਰ ਦੇ ਬੁੱਤ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਛਵੀਆਂ ਦੀ ਰੁੱਤ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਛਵੀਆਂ ਦੀ ਰੁੱਤ ਹੈ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ, ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਦੇਖਣੀ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਹ ਪੱਥਰ ਦੇ ਬੁੱਤ ਬਣ ਕੇ ਉਸ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹਾਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨੇ। ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਸ਼ਹਿਰ ਉਹ ਹੈ, ਇਹ ਪਹਿਰ ਪਹਿਰ ਉਹ ਹੈ, ਪੱਥਰ ਦੇ ਬੁੱਤ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਛਵੀਆਂ ਦੀ ਰੁੱਤ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਪੈਸੇ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਇੱਥੇ ਬੋਲ ਕਹਿਣਾ ਸੱਚ ਦਾ ਹੈ, ਇਉਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੱਚ ਦਾ ਸਮਾਨ ਹੋ ਕੇ ਜਿਉਣਾ। ਔਰ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਏ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿੰਬੋਲਿਜ਼ਮ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਵੀ ਸਮਝ ਆਈ ਹੋਏ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ 'ਚ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਵੀ ਬਿਆਨੀ ਗਈ। ਜੀ ਰਾਜ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਅਥਲੈਨ ਬ੍ਰੇਕ ਵਿਊਅਰਸ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਮਿਲਦੇ ਆ ਆਫਟਰ ਦਿਸ ਸ਼ਾਰਟ ਬ੍ਰੇਕ।